Hello friends, welcome to my channel. I am Mahendra Subhash Khairnar, Assistant Professor in Law at Bharati Vidyapit Yeshwantrao Chavan Law College, Karad, Satara. In this video, we will understand about external aids to interpretation of statutes. या व्हिडिओमध्ये आपण external aids to interpretation of statutes याविषयी अधिक जाणून घेणार आहोत. Here you can see different types of aids devised under the heading of internal aids and external aids. या व्हिडिओमध्ये आपणाला वेगळ्या प्रकारच्या इंटरनल एड्स आणि एक्सटर्नल एड्स की ज्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटसाठी गरजेच्या आहेत त्या शिकावयाच्या आहेत. एड्स used by a court for the purpose of interpretation of statutes. Internal aids we have seen in our earlier video. You can see it. Now we will see about external aids. But before beginning with, I request you to read for more better understanding the 183rd report of Law Commission of India on General Clauses Act. It is regarding codification of external aids to interpretation of statutes. Necessity of external aids has been accepted by Supreme Court in many cases. Justice O. Chinnappa Reddy has observed that where internal aids are not forthcoming or helpful, we can have recourse to external aids so as to discover object of acts. External aidsचा उपयोग किंवा वापर का करावा तर ज्यावेळी इंटरनल एड्सचा उपयोग होत नाही किंवा अर्थविश्लेषण करण्यास अडचण असेल तर न्यायालयाकडून एक्सटर्नल एड्सचा वापर केला जाऊ शकतो. So far as admissibility and utility of external aids are concerned, the law is almost settled in India. Supreme Court in K.P. Varghese admitted that in interpretation of statutes, everything which is logically relevant should be admissible as an aid to interpretation. या व्हिडिओमध्ये आपण विविध एक्सटर्नल एड्स विषयी माहिती करून घेणार आहोत, जसे की पार्लमेंटरी मटेरियल, रेफरन्स टू अदर स्टॅच्यूट्स, युसेज अँड प्रॅक्टिस, डिक्शनरी, प्रिसिडेंट्स, etc. Parliamentary material gives the original idea of drafting of an enactment. विधिमंडळ जसे की पार्लमेंट म्हणजे संसद किंवा राज्यातील विधिमंडळ यांचेकडून कायदा निर्माण करतेवेळी अनेक प्रक्रिया राबविल्या जातात. या प्रक्रिया जसे की विधिमंडळातील चर्चा, कायदा संसदेवर मांडताना केलेले विवेचन, तसेच विविध समित्यांचा अहवाल व निष्कर्ष या बाबी देखील सदर कायद्याचा अर्थविश्लेषण करण्याकरिता सहाय्यकारी ठरतात. Earlier in England, parliamentary material were inadmissible as external aids. सुरुवातीच्या काळात साधारण 20व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पार्लमेंटरी मटेरियल जसे की संसदेतील चर्चा, विविध समित्यांचे अहवाल यांचा वापर त्या कायद्यातील अर्थविश्लेषण करण्याकरिता होत नव्हता. परंतु अलीकडील काळात या चर्चा व अहवाल यांचा वापर न्यायालयाकडून केला जाऊ लागला. ज्यावेळी कायदा अथवा त्यातील तरतूद ही अस्पष्ट किंवा संदिग्ध असेल किंवा संसदेतील चर्चा त्या कायद्याचा उद्देश अधिक स्पष्टपणे करत असेल तर अशा पार्लमेंटरी मटेरियलचा वापर अर्थविश्लेषण करण्याकरता केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्ट इन P.V. Narasimha Rao has observed that the statement of minister who have moved the bill in parliament can be looked to ascertain object and purpose for which the law is enacted. Every statute has its own statement of objects and reasons. It may be in the form of preamble. प्रत्येक कायद्याची स्वतःची स्वतंत्र अशी उद्देशिका असते, ज्यामध्ये कायद्याची आवश्यकता व उद्देश स्पष्ट केलेला असतो. It is permissible to refer to it by the court for understanding the background, antecedent and surrounding circumstances in relation to that statute. रिपोर्ट्स म्हणजेच अहवाल, संसदीय समिती अथवा चौकशी समिती यांचा अहवाल, त्यातील नोंदी
निरीक्षणं आणि शिफारशी यांचा वापर कायदा तयार करण्याकरिता केला जात असतो. कायदा अधिक स्पष्टपणे समजण्याकरिता अशा अहवालांचं वाचन न्यायालयाकडून केले जात असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मराठा समाजाला ACBC अंतर्गत आरक्षण देण्याची शिफारस गायकवाड समितीने केलेली होती. सदर अहवाल न्यायालयाकडून अभ्यासला गेला. रेफरन्स टू अदर स्टॅच्यूट्स. एका कायद्याचा अभ्यास करताना त्याच्याशी संबंधित दुसरे अनेक कायदे वापरले जाऊ शकतात. फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन, courts can refer or can take help of other statutes. It is also known as statutory aids. Generally, the General Clauses Act is used in interpreting other statutes. Reference of other statutes or statutes in pari materia helps to avoid any contradictions between different statutes dealing with the same subject matter. For example, IPC, Arms Act, POXCO are statutes in pari materia. Usages and practice developed under a particular statute is indicative of the meaning ascribed to it by contemporary opinion. काही जुन्या कायद्याअंतर्गत ठराविक प्रथा किंवा चालीरीती तयार झालेल्या असतात की ज्या काळानुरूप योग्य असतात. अशा प्रथा किंवा रीतिरिवाज यांचा वापर सदर कायद्याचे अर्थविश्लेषण करण्याकरिता केला जाऊ शकतो. यूज ऑफ युसेजेस अँड प्रॅक्टिस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द मॅक्झिम कंटेम्पोरानिया एक्सपोजिशो. म्हणजे कायद्यास तत्कालीन अर्थ प्राप्त होत असतो. उदाहरणार्थ, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये नियुक्तीकरिता वरिष्ठ न्यायाधीशास प्राधान्य देण्यात येते आणि हे संविधानास अनुसरून असेच आहे. नाउ द नेक्स्ट एड इज डिक्शनरी. डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश. कायद्यामध्ये जर शब्दांचा अर्थ दिलेला नसेल तर डिक्शनरीचा वापर करून शब्दार्थ शोधला जातो. इन म्युनिसिपल बोर्ड इट वॉज ऑब्झर्व्ड दॅट इट इज परमिसिबल टू रेफर टू डिक्शनरीज टू फाइंड आउट द जनरल सेन्स ऑफ वर्ड विच इज टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉमन पार्लन्स. शब्दाचा सामान्यपणे अर्थ समजण्याकरिता शब्दकोश अथवा डिक्शनरी यांचा वापर केला जाऊ शकतो. इन सिलेक्शन ऑफ मीनिंग वन मस्ट रिगार्ड टू द स्कीम, कंटेक्स्ट अँड लेजिस्लेटिव्ह हिस्ट्री. नाउ द नेक्स्ट इज प्रिसिडेंट. म्हणजेच न्यायालयाचे निकाल. प्रिसिडेंट और स्टेरे डेसिसिस मीन्स case laws or decision of the superior court which are binding on lower courts, and it also serves as a source of law. Decisions of Indian courts as well as of foreign courts may be referred and serve as admissible aid to construction of statutes. Precedent किंवा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डेसिसिस या न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या तत्वांपैकी एक आहे. या तत्वाचे दोन भाग आहेत, रेशो डिसायडेंडी आणि ऑबिटर डिक्टा किंवा ऑबिटर डिक्टम. न्यायालयीन निर्णयाचे दोन भाग पडतात. एक रेशो डिसायडेंडी म्हणजे असा भाग की जो न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा असतो, तसेच निर्णयाचे आधारभूत घटक स्पष्ट करणारा असतो, तसेच प्रकरणातील वादाचे मुद्द्यांवर आधारित असा असतो. निर्णयाचा हा भाग बंधनकारक असतो. दुसरा भाग म्हणजे ऑबिटर डिक्टम म्हणजे न्यायालयातील निर्णयात आलेले इतर महत्त्वाच्या बाबी जसे की न्यायाधीशांचे मत, त्यातील चर्चा किंवा निरीक्षणं. हा भाग बंधनकारक नसतो, मात्र पुढील संशोधनासाठी उपयोगाचा ठरतो. हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. कोर्ट कॅन टेक इन टू अकाउंट relevant historical facts of enactment to understand the subject matter of statute. तत्कालीन इतिहास, कायद्याची आवश्यकता व तरतुदींची मांडणी समजण्याकरिता महत्त्वाचा ठरतो. सुप्रीम कोर्ट इन मोहनलाल त्रिपाठी has observed value of historical evolution of a provision. It helps to understand and appreciate the meaning and ambit of a provision. Now the next is later development
and scientific inventions. It also helps to understand situations and circumstances which have occurred after the implementation of act. कायदा अंमलात आल्यानंतर होणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तसेच तांत्रिक बदलांनुसार कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ देखील बदलतो. म्हणून या बदलांचा वापर अर्थविश्लेषणाकरिता केला जाऊ शकतो. In SP Gupta, Justice P.N. Bhagwati has stated that the interpretation of every statutory provision must keep pace with a changing concept and values so as to serve a social purpose. Again, in SP Jain, Supreme Court held that the law should take pragmatic view and also take cognizance of the current capabilities of technology and लाईफस्टाईल ऑफ कम्युनिटी. म्हणजेच बदलत्या काळानुसार कायदा देखील बदलला पाहिजे. याचा प्रत्यय संविधानाच्या कलम 21च्या म्हणजेच राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी या तरतुदींचा अनेक प्रकरणांमध्ये विविध अंगांनी विस्तार केलेला आढळून येतो. अँड इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन्स. According to Article 51, domestic law in India shall be in consonance with international treaties and conventions. Accordingly, international conventions can be referred in court cases. विशाखा प्रकरणात आपणास माहीत आहे सीडॉ कन्व्हेन्शन्स म्हणजेच कन्व्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन या आंतरराष्ट्रीय कराराचा वापर करून विशाखा गाईडलाईन्स म्हणजेच विशाखा मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आलेल्या. To conclude this topic of external aids, we can say that now it is a settled practice in India that the external aids can be used as an aid to interpretation of statute. However, the application of external aids cannot be uniform in India. The Law Commission of India as well as the Supreme Court has accepted the admissibility of external aids in interpretation of statutes. It is clear that they are very useful tools in interpretation of statutes. कायद्याच्या अर्थविश्लेषण प्रक्रियेत एक्सटर्नल एड्स अत्यंत महत्त्वाचे सहाय्यकारी घटक आहेत याबद्दल शंका नाही. होप यू लाईक द व्हिडिओ. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब इट. थँक यू.